На 74-ю годовщину очень гуманной и демократической военной организации НАТО участники организации «Дети войны» решили сделать подарок. Привезли более 90 фотографий детей, погибших на территории Донбасса с 2014 года. На заднем плане как раз находится штаб-квартира НАТО. В эту акцию приехали люди из Италии, Франции, Германии. Бельгию в основном представляли жители Брюсселя. Это, видимо, объясняется тем, что информация об этой акции не была в открытом доступе. Люди пришли с плакатами, на которых было написано на разных языках. «Поговорим о Северном потоке», «Мы сыты вашими войнами», «Руки прочь от Ассанжа», «Дипломаты не танки». Здравомыслящие люди понимают, что НАТО является составляющей большой цепи организаций, создающий военные конфликты во всем мире и зарабатывающий на крови обыкновенных людей большие деньги. Посмотрите на фотографии этих детей. Многие из них родились на войне, прожили на войне и умерли на войне. У них так и не было мирного неба над головой. Мы пытаемся поговорить с организаторами и участниками митинга. Да. Мы вообще, у нас проект называется «Дети войны», если по-русски. Kinder des Krieges. И мы просто не можем молчать о тех проблемах, которые касаются детей. По всем мире на данный момент, и я об этом обязательно скажу на немецком еще, у нас сейчас более 450 миллионов, представляете, цифра какая, детей, живущих на войне, или в гибридах, как это по-русски сказать сейчас? В областях. В областях военных действий. Это в 2 раза больше, чем 20 лет тому назад. И если мы ничего не будем делать, что ждет наших детей? Я сама мама, и моих детей не хочу подставлять под войну. И поэтому родился такой проект «Рассказать о детишках». Вот это все плакаты, это непридуманные истории. Это истории действительно из Донбасса и Луганска. Это аллея ангелов. Это те дети, которые стали безвинными жертвами. Я говорю как есть, киевского режима, потому что на тот момент, когда они погибали, еще не было никакой военной операции специальной, да, то есть это называлась антитеррористическая операция против жителей Луганска и Донецка. На самом деле жертв очень много. Детские жертвы уже никто не может даже подсчитать и сказать точную цифру. На данный момент опираются уже более 2000 детей, только детей. Вот этой области именно, да? Конечно, не обошлось без провокаций гостей, наводнивших всю Европу. Но полиция четко реагировала на их действия. Иностранцы, присутствующие на этом митинге, просто смеялись. Типа, ну что с дурачков возьмешь? А вот гости показали свой уровень интеллекта и воспитания. Ну, конечно же, не в их пользу. Участники акции обменивались мнением о ситуации на Украине. Оказывается, в Брюсселе есть специальная группа, которая собирает точные данные о этой ситуации, причины возникновения этого конфликта, его последствия. Уже издано несколько книг, авторы которых присутствовали на митинге. И молодые русские ребята, имеющие свою жизненную позицию. Вопрос, почему красный флаг? Я коммунист. Просто коммунист Бельгии или как? Интернационалист. Современное государство Российской Федерации, потому что это буржуазное капиталистическое государство, создано Горбачевым, Ельциным и так далее, и всеми этими ворами и бандитами, которые искусственно развалили Советский Союз. Справа герой ТикТока – бельгийский старичок, который ездит в цветах российского флага по всему Брюсселю. Нервируя гостей. Просим, почему? Voilà pourquoi je suis pour soutenir la Russie. Mais je ne suis pas russe, je suis bruxellois.
Aussi Pierre, qui va d'abord parler en français. Pierre, capitaine, vous êtes. Je déteste parler en public. J'étais officier à la direction du renseignement militaire, à la DRM, et nos habitudes, c'est plutôt la discrétion. Il a fallu sortir du bois que les choses devenaient graves. Donc je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez compris un certain nombre de choses, donc je ne vais pas m'appesantir, mais comme il y a des choses qui vont sans dire, mais qui vont mieux en le disant, je vais essayer de soulever quelques arguments qui peuvent être utilisés pour éventuellement défendre cette cause. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que cette guerre, c'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, vous l'avez tous compris, c'est une guerre de la gouvernance mondiale, de la finance mondiale, contre les peuples, contre la souveraineté des peuples. L'Ukraine ne sert que de champ de bataille, et les Ukrainiens, on le voit parfaitement, de chair à canon. Les banksters, ce que j'appelle le globalitarisme financier, ou la davocrature, retenez ces termes, sont utiles. Ça permet aux gens de comprendre en un mot, en une image, une ellipse. Les banksters voient le moment où leur fortune colossale, il y a 750 milliardaires aux États-Unis, mais il y en a à peu près 60-70 gouvernent réellement le monde. Alors ils ont effectivement une garde prétorienne, bien sûr, et des laquais, parce que c'est des laquais, parce que une personne qui n'a pas au moins 9 zéros derrière le premier chiffre de son compte en banque, c'est qu'il s'est fait, je veux pas être vulgaire, mais il s'est fait avoir, on va dire, pour pas être vulgaire. Donc ce sont ces gens-là qui ont organisé ce conflit parce qu'ils savent qu'il y a un pôle de résistance à leur hégémonie qui a émergé. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, les gens qui ont fondé la City de Londres, savez-vous qui a fondé la City de Londres? La Bourse de Londres, la Bourse de Londres. C'est un pirate de l'époque élisabéthaine, Élisabeth Ier, la fille d'Henri VIII, celui qui avait plusieurs femmes et qui s'est disputé avec le Vatican parce que, voilà, il voulait épouser Anne Boleyn. Et en fait, c'était plus géopolitique que ça, mais bon. Et donc, Élisabeth Ier a rempli les caisses de la couronne d'Angleterre avec l'argent des pirates de son époque. Alors des gens comme Walter Raleigh, Sir, ils ont tous été amis. Quand ils agissaient, ils n'avaient pas de lettre de marque, ils l'a touché après. Et donc Sir Walter Raleigh, le mec qui disait qui tient les océans, tient le commerce, qui tient le commerce tient la richesse du monde, et qui tient la richesse du monde tient le monde. Ou des gens comme Sir Francis Drake, etc. Et bien le mec qui a fondé la bourse de Londres, c'est un pirate, qui s'appelait Martin Frobisher. Si vous regardez sa fiche Wikipédia, vous verrez explorateur, navigateur. Non, c'était un pirate. Et le mec qui a fondé la réserve fédérale, il s'appelait John Pierpont Morgan. Il a organisé ça en 1910, une réunion ultra secrète dont on a entendu parler il y a moins de 50 ans par Anthony Sutton, qui est un Américain, donc on ne peut pas dire qu'il est anti-américain. Et donc, ce monsieur fait une réunion ultra secrète sur l'île de Jekyll Island, au large de l'État de Georgie aux États-Unis, où ils ont décidé de confisquer au peuple l'attribut de souveraineté numéro 1, qui est la création monétaire. Donc on a dépouillé le peuple américain de son attribut de souveraineté. La souveraineté, c'est la démocratie, je veux dire. Pour qu'il y ait démocratie, démos, le peuple, kratos, le pouvoir du peuple, il faut que le peuple soit souverain. Donc la souveraineté des peuples, c'est la vraie démocratie. Et donc, ce monsieur, John Pierpont Morgan, qui avait fondé la Chase Manhattan Bank avec quelques amis de la Warburg, 5 banques, un consortium de 5 banques privées, s'est emparé de la création monétaire aux États-Unis, création du dollar, la planche à billets. Et il se trouve que ce monsieur était riche parce qu'il avait hérité de la fortune d'un certain Charles Bindlows Morgan. Si vous voulez vérifier, vous allez voir, c'est une généalogie qui a été établie par un Américain qui s'appelle Tim Dowling. Et j'ai eu du mal, je peux vous dire, à trouver ça. Et donc, a hérité de la fortune de Charles Bindlows Morgan, qui était le neveu du plus cruel de tous les pirates de la Jamaïque, Henry Morgan. Donc les deux grandes bourses du monde ont été fondées par les pirates. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on continue la piraterie, puisque, si vous avez remarqué, le système qui a été mis en place par les banquiers en question, c'est un système de pillage de l'économie réelle par une interface virtuelle qui est la bourse, et qui nous pique tout ce qu'on a. Quand vous avez une entreprise que vous la mettez en bourse, on vous la coupe en morceaux, on fait des petites parts, comme ça s'appelle des actions. Et puis il suffit de faire une augmentation de capital pour prendre le contrôle de votre société. Mais ensuite, évidemment, les bénéfices ne vont pas. Et quand vous investissez dans un fonds de pension américain, vous payez les pensions des Américains, mais les Américains ne payeront pas nos retraites. Donc ce système de pillage, il est fondé sur l'hégémonie du dollar. Parce qu'à l'époque, c'était la livre sterling s'est cassé la gueule.
À l'époque, ils ont voulu prendre la Chine, ils ont dilapidé leur or, il a fallu produire l'opium pour le récupérer, opium qui venait déjà d'Afghanistan à l'époque. Donc après, ils ont indexé, très important, ils ont indexé la livre sterling sur le diamant. C'est la guerre des bourgs en Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle les Anglais n'aiment pas beaucoup les Russes, parce que les Russes sont premiers producteurs de diamants au monde. Avant, avec le rideau de fer, ils ne pouvaient pas vendre leurs diamants. Maintenant, ils peuvent. Alors on vous dira, c'est des diamants noirs, en joaillerie, ça va bien. Mais oui, mais la joaillerie, on s'en fout, parce que le diamant, c'est dur, et c'est tout ce qu'on lui demande. Hein, la joaillerie, c'est juste comme la collection de timbres, c'est juste de la spéculation. En fait, le diamant, ça sert par exemple à faire tout ce qui est dans l'électronique, hein, par exemple, mais également, tout simplement, les traitants. Forage pétrolier, les diamants, il faut les changer. Or, la Russie est le premier producteur, et ça, pour la livre sterling, c'est pas bon. Donc, vous comprenez tout de suite pourquoi le MI6 a organisé la Révolution Orange, parce que c'est le MI6, c'est les Anglais qui ont organisé la Révolution Orange en 2004. J'ai un ami, je peux citer son nom maintenant, avant je ne pouvais pas maintenant, parce qu'il en a parlé avec Alain Julier dans une interview, c'est l'amiral Dufour, Jean Dufour, je vais le faire intervenir sur une chaîne qu'on avait au Canada, il peut regarder, Radio Infocité, ça s'appelle, c'est Karl Brochu. Et donc, l'amiral Dufour était à Kiev en 2004, et il m'a dit, il y a déjà plus de 2 ans, il m'a dit, c'est pas les Américains. Les Américains, rigolo, c'est les cow-boys. Les mecs qui sont derrière, les gentlemen, cambrioleurs, c'est les Anglais, c'est le MI6. J'y étais, ils se cachaient pas, parce que nous, on faisait partie de l'OTAN comme eux, donc voilà, donc on sait. Donc ça, c'est le point de départ. Donc on a un système de piratage de l'économie réelle, grâce à l'hégémonie du dollar, qui a été institué le 22 juillet 1944 avec les accords de Bretton Woods. À l'époque, on avait besoin des Américains, soi-disant, pour gagner la guerre. En fait, la guerre, elle a été gagnée par la Russie, tout le monde le sait. Enfin, les gens qui savent. Hein. C'est pas les Américains qui ont gagné la guerre. Et donc, au final, eh bien, le système qui a été mis en place de force, parce que c'est des accords, c'est pas des accords, hein, la création du FMI et donc l'hégémonie du dollar. Et cette hégémonie du dollar, aujourd'hui, elle est contrebattue, elle est battue en brèche par l'émergence d'un pôle de résistance. Alors qui est constitué, plus généralement on parle des BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, mais au cœur de ça, il y a un noyau dur qui s'appelle l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Russie, l'Inde et la Chine. Et là, ils ont créé un panier de monnaie, ils sont en train de créer un panier de monnaie qui va leur permettre de sortir complètement du dollar. Alors c'est pas possible, jusqu'à maintenant, on prédisait l'effondrement du dollar sans arrêt, puis ça se produisait pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tout verrouillé. Comme pour le pétrole, ils le transportaient avec leurs tankers, par voie de mer. Alors ils n'aiment pas les oléoducs, voie terrestre, ça leur plaît pas. C'est comme le transsibérien ou le Bagdad-Ban, le chemin de fer qui allait de Berlin à Bagdad, ça leur plaisait pas. Et le transsibérien non plus. La guerre russo-japonaise, elle a débuté au moment où le transsibérien était... Et donc, ces gens-là se sont dit, zut, ça pose problème. Donc les Russes et les Chinois et les Indiens se sont dit, c'est qu'on arrête ça. Et ils ne pouvaient pas, pourquoi? Parce que le système de transfert, c'est comme pour le transport du pétrole, le transfert monétaire, le transfert financier, c'était le système SWIFT. C'est le système électronique américain. Et ils n'avaient pas d'alternative. Alors ils ont décidé de créer une alternative. Ils ont été interconnectés en 2017. Mais ça ne suffit pas, parce que quand vous faites une transaction électronique, l'argent il est complètement dématérialisé. Si vous avez besoin de l'argent, il faut aller chercher quelque part. Donc il faut une chambre de compensation. Alors pour le système SWIFT, vous aviez la BRI, la Banque des règlements internationaux, et la Banque mondiale, qui étaient les chambres de compensation du système. Les BRICS ont mis en place leur propre système. D'abord, la NDE, New Development Bank, qui est donc la banque des BRICS, et puis l'AIB, Asian Infrastructure Investment Bank, qui est la banque chinoise, asiatique. Et là, vous avez un pôle de résistance qui a émergé, et qui fait que, on est en pleine dédollarisation. Et ça, pour le dollar, c'était mortel. Donc il fallait, évidemment, contrer cette action. Alors ils ont pris leur bonne vieille méthode. J'ai parlé tout à l'heure des pirates. Walter Raleigh a inspiré un penseur, un géographe britannique. C'est une île, la Grande-Bretagne, c'est une mentalité insulaire, c'est la zone de cette là. Et ce géographe s'appelait Alfred Mackinder. Mackinder, il concevait le monde, il disait le monde, en tant que géographe, c'est 75% d'eau. Et mer, c'est 3/4 de l'eau. Donc le quart qui reste, forcément, c'est des îles. Mais en tant que Britannique, il vit sur l'île, donc tu peux pas. Mais il y a une île quand même plus importante que les autres, elle est d'un seul tenant, et puis voilà, c'est difficile à tenir, c'est l'Eurasie. L'Eurasie pose problème, et alors en plus au cœur, il y a un pays immense, qui s'appelle la Russie, qui a fait le Heartland, le cœur de l'île monde, et ça posait un gros problème aux autres. Je vais donner un exemple. En 1774, la tsarine Catherine II, la grande Catherine, et son général Potemkin, ont pris la Crimée. Ils ont repris la Crimée,
dit bien repris, aux Ottomans, parce que je suis désolé, les Ottomans, c'est des Tataros-Mongols, ils sont de l'autre côté de l'Europe. Donc voilà, c'est pas les premiers là. Donc ils ont repris la Crimée aux Ottomans. Et là, la Crimée, personne, il risquait le nord de la rive nord de la mer Noire, donc ils risquaient d'atteindre le Bosphore. Or à l'époque, les Anglais avaient commencé à recentrer leur commerce, ils avaient perdu leurs 13 colonies américaines. Участники митинга почтили минутой молчания всех погибших на войне. Бельгийский коммунист Мишель Галлон представил свою новую книгу. Il y aura un débat à Bruxelles le 9 mai, il y en aura à Paris le 13 mai, il y en aura aussi à Liège, à Charleroi, à Braine-l'Alleud. Donc on a distribué des petits papiers pour vous inscrire à la lettre qui va donner toutes les informations et on espère que vous pourrez mobiliser beaucoup de gens autour de vous parce que nous savons tous que ça ne s'arrêtera pas avec l'Ukraine, que ce n'est qu'un chapitre dans une guerre globale pour la domination du monde, que ça va continuer, qu'on va donc continuer à prendre dans les portefeuilles de tout le monde pour mettre de l'argent dans des armements qui enrichissent quelques personnes aux États-Unis, et alors qu'on a besoin de cet argent pour les hôpitaux, les écoles, l'emploi des jeunes et pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc on espère vous retrouver là-bas le plus possible et pouvoir travailler ensemble. Je suis prêt à écouter toutes vos suggestions, vos propositions pour inviter d'autres gens à organiser, susciter des débats. On a évidemment invité pour le débat du 9 mai M. Charles Michel, M. Stoltenberg, Mme Ursula, M. De Croo. On les a invités très poliment à venir débattre et rendre des comptes. On n'est pas certain qu'ils vont venir, mais on débattra quand même avec eux, en tout cas avec leurs images. Donc voilà. Pour nos amis étrangers, on aimerait bien que le livre puisse être traduit. Il va déjà être traduit en espagnol et en néerlandais, mais si on peut faire l'italien, l'anglais, l'allemand, d'autres langues, je pense que ce sera utile. Et pour nous, ça ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'avec ça, comme on sait que ça va continuer, on aimerait bien créer un collectif test média international qui fera le travail concret d'analyser toutes les désinformations dans les années à venir, et je pense que ça c'est nécessaire pour protéger nos enfants. Merci. Merci. Не обошлось без неприятностей, о которых нам рассказала Анна Новикова. В общем, эту собаку несколько дней назад отравили Гиацинту. Гиацинта, он официально сделал запрос для манифестации, и он давно уже борется за правду здесь, в Бельгии. И, в общем, Это бельгийская собака? Да, да. Вот его собаку несколько дней назад отравили, наверняка потому что знали, что он организует манифестацию. Люди, которые приходят провоцировать нас на другие манифестации, все эти люди молодые. Мы не можем на них злиться. Надеемся, что ситуация закончится, мы когда-нибудь снова станем народом братским, потому что в моем детстве я никогда не помню, чтобы говорили, что украинцы это наши враги. В их детстве, к сожалению, это было, что rусские совсем не друзья. Я очень надеюсь, что снова мы когда-нибудь снова станем братским народом. Je voulais passer un message aux Ukrainiens qui étaient présents ici tout à l'heure, qui nous insultent, qui nous provoquent depuis plusieurs mois qu'on organise ces manifestations. Nous ne manifestons pas contre les Ukrainiens, nous manifestons contre l'armement de l'Ukraine. Aussi pour eux, qu'on ne veut pas que la guerre continue, on veut que ça s'arrête, et ce n'est pas avec l'armement de l'Ukraine que ça va s'arrêter. On veut redevenir peuple frère un jour, parce que dans mon enfance, il n'y avait pas cette propagande que les Ukrainiens sont par nos amis. Par contre, les jeunes Ukrainiens qui viennent ici aujourd'hui, ils sont victimes pour moi de la propagande quand on disait que les Russes sont les occupants, les méchants, etc., les agresseurs. Et donc j'espère qu'un jour on va redevenir encore le peuple frère comme on était avant la chute de l'URSS. Voilà. Merci. Скоро выставка «Аллея ангелов» будет в Антверпене. Следите за новостями и оставайтесь на нашем канале «Картинки Бельгии».